हेलो स्टूडेंट्स, अज अपन शुरू करन जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास BA फर्स्ट ईयर हिस्टरी। और ये तुहाडा बेटा पहला पेपर है, मीनस के तुहाडे हिस्टरी के 2 पेपर ने। ये जिहड़ा वा प्राचीन भारत का इतिहास तुहाडी फर्स्ट बुक आ और इहदा तुहाडा कोड हैगा DHIS 101। ठीक है जी, DHIS 101 ये अज आप शुरू करन जा रहे हैं। और ये जिहड़ा वा अपने 10 टॉपिक ने सिलेबस दे विच, और अज आप फर्स्ट टॉपिक जिहड़ा वा फर्स्ट चैप्टर वो कवर करांगे। फर्स्ट तुहाडा किहड़ा वा प्राचीन भारती इतिहास दे स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्टरी, यानी कि किहड़े सोर्सेस ने जिन्हां तो सानू प्राचीन भारत बारे जानकारी मिलती है, सानू अपने इतिहास बारे पता चलता है। ठीक है, ये इस टॉपिक दे विच तुहाडे 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते आ। फर्स्ट यही बनता प्राचीन भारत के इतिहासिक सोमे, द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। सब तो पहला आप यही करांगे प्राचीन भारती इतिहासिक सोमे कि किहड़े सोमे ने जिन्हां तो सानू इतिहास बारे पता चलता वा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो सब तो पहला जिहड़ा वा प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत, मेन सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्टरी, जिहड़े इतिहासिक स्रोत ने इनू असीं 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ गया पुरातत्व संबंधी स्रोत। ठीक है, पुरातत्व संबंधी स्रोत आ गए। सैकेंड तुहाडा आ गया साहित्यिक सोमे जां लिटरेरी सोर्सेस, और थर्ड तुहाडा आ जांदा वा विदेशी यात्रियों के बिरतांत, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। तो आप इन्हां नूं एक एक करके सिलेबस दे विच करांगे। आप सब तो पहला फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं पुरातत्व संबंधी स्रोत। इस नूं भी अगे असीं जिहड़ा वा 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाले नूं भी सब तो पहला खुदाई तो प्राप्त समग्री, ते इहदे विच की सैकेंड आ जांदा वा तुहाडा अभिलेख। ठीक है, इंस्क्रिप्शनस आ गईयां, स्मारक जां मॉन्यूमेंट्स आ गए थर्ड, और कॉइन्स आ गए। तो फर्स्ट आपां करांगे खुदाई तो प्राप्त समग्री। खुदाई तो बेटा देखो, जेकर असीं देखीए कि प्राचीन भारतीय इतिहास बारे सानू खुदाई तो काफ़ी नॉलेज मिलती है। ਆਪਾਂ अगर अपनी हिस्टरी पढ़ते हाँ कि असी सब तो पहला यही मन्निया जाता सीगा कि जिहड़ी आर्या सभ्यता वा वो सब तो पुरानी सभ्यता वा, ते उस तो पहला कोई होर सभ्यता मौजूद नहीं सी। पर 1921-22 दे विच पाकिस्तान दे विच हड़प्पा नामक स्थान से जदों खुदाई की गई, मोहनजोदड़ो नामक स्थान से जदों खुदाई की गई, तो सानू उस टाइम बहुत सारे जड़े सीगे सोर्सेस मिले उत्थों। बहुत सारे सानू देखो लिखा मोहनजोदड़ो दे अते हड़प्पा की खुदाई दे विच सानू नगर, भवन, मनुखी शरीर, पशुओं के ढांचे, देवी देवतियों दी मूर्तियां, बर्तन, औजार, सड़कां, इशनान घर आदि वस्तुआं प्राप्त हुईयां, जिन्हां तो सानू पता चलिया कि 5000 साल पहला इत्थे सिंध घाटी की सभ्यता मौजूद सी। ऐसे तरीके दे नाल फॉर एग्जाम्पल तक्षशिला की खुदाई तो सानू कुषाण वंश बारे पता चलता वा। सांची के स्तूप तो सानू बुद्ध धर्म ते जैन धर्म के बारे पता चलता वा। मतलब कहने का मतलब ये आ कि जदों किसी भी जगह की खुदाई हुंदी आ, उत्थों जड़ियां सानू मूर्तियां प्राप्त हुंदियां ने, सानू कॉइन्स मिलते ने, सानू बिल्डिंग्स मिलदियां ने, वो तो सानू उस टाइम के इतिहास बारे जानकारी मिलती है। ठीक है, बिल्डिंग्स तो सानू पता लगता कि वो किहड़ियां इट्टां दा प्रयोग करते सी, किस तरह के घरां च रहिंदे सी, हवा का किवें प्रबंध सी, रोशनी का किवें प्रबंध सी, जां किवें दियां पेंटिंग्स कीतियां गईयां सी वॉल्स दे उत्ते, उन्हां चीज़ां तो पता लगता। सैकेंड इहदे विच आ जांदा वा अभिलेख, जां अभिलेख दे विच की आ गया एपिग्राफ्स। इहदे विच की आ गया अभिलेख दे विच, अभिलेख की हुंदा बेटा कि गुफावां दे उत्ते जां पिलर दे उत्ते उन्हां दे उत्ते की आ कि सीमेंट दे विच ही उकरिया हुंदा वा, मतलब कि उहनूं लिखिया हुंदा वा। जिवें देखो ये अभिलेख सानू काहदे ते मिलदे ने, पत्थरां दीयां शिलावां ते, पिलर्स दे उत्ते, मूर्तियां ते, गुफावां ते,
ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਲੇਖ ਜਾਂ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਲਰਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਿਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਾਤਾ, ਡੇਟ ਲਿਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਿਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਭਿਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੋਤ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੋਮੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ, ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਭਿਲੇਖ। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਰਕ। ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਠ ਹੋ ਗਏ, ਸਤੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਸ਼ਲਾ, ਮਥੁਰਾ, ਸਾਰਨਾਥ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਝਾਂਸੀ, ਨਾਲੰਦਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਆ ਗਿਆ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਆਇਨਸ। ਕੁਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਆਇਨਸ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਆਇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਸ਼ਬਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਰਾਜਾ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਘੋੜਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੋਰਸਸ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੋਰਸਸ ਮੀਨਸ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੋਮੇ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੋਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਕਿਕ ਸਾਹਿਤ। ਲੌਕਿਕ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਕਲੀਅਰ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 4 ਵੇਦ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਐਂਡ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੇਦ ਆ, ਔਰ ਸਾਮਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਜੁਰਵੇਦ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਜੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯੱਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਥਰਵਵੇਦ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 4 ਵੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਕਾਵ ਆ ਜਾਣਗੇ 2। ਮਹਾਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਉਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨੇੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 18 ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ, ਮਤਸਿਆ ਪੁਰਾਣ ਔਰ ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤ। ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ, ਤ੍ਰੀ ਮਤਲਬ 3, ਪਿਟਕ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 3 ਗ੍ਰੰਥ। 3 ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਠੀਕ ਆ। ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆ। ਅਭਿਧੰਮ ਪਿਟਕ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਦੂਜਾ ਅਭਿਧੰਮ ਪਿਟਕ ਔਰ ਤੀਜਾ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ। ਇਹ 3 ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪਵੰਸ਼, ਮਹਾਵੰਸ਼ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲਪ ਸੂਤਰ, ਅਚਿਰਿਆੰਗ ਸੂਤਰ ਔਰ ਭਦਰਵਾਹੂ ਚਰਿਤ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਲੌਕਿਕ ਸਾਹਿਤ। ਲੌਕਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਨ ਦੱਸੂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਟਲਿਆ। ਕੋਟਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੋਟਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਣਕਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟਲਿਆ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਕੋਟਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਸੇਮ ਨਾਮ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤੇ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਿਆਣ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣਪਟ, ਇਹਦਾ ਬੁੱਕ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਫੋਰਨਰ ਟਰੈਵਲਰਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲੰਦਾ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਯਾਤਰੀ ਆ ਗਏ। ਯੂਨਾਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਲਿਊਕਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਇੰਡੀਕਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਕਾ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਮ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਾਹਿਆਨ, ਹਿਊਨਸਾਂਗ, ਇਤਸੰਗ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਫਾਹਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਇਤਸੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਤਰੀ। ਕਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਲ ਬਰੂਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਹਿਕੀਕ-ਏ-ਹਿੰਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਨੋਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਡੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਮੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਮੇ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੋਮੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ।